अपनी फजल दे के, अपना बल दे के और अपनी शक्ति और सामर्थ दे के खुदा ने सानू संभालिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी उस खुदा का शुक्र करते हैं। सो होर किसी ने गल्लां नहीं करनिया और किसी ने भी और उठ के बाहर नहीं जाना। असी प्रभु के वचन सुनना है। हालेलुया। आइए असी अज प्रभु के वचन सुनांगे कामयाबी के बारे। बहुत सारे लोग ने जो चाहते हैं कि इस साल सानू परमेश्वर कामयाबी देवे। कितने लोग ने ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੂਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ जब स्कूलों के एग्जाम चलते हैं, बच्चों के पेपर आते हैं तो उठ के और पेपर पाने चल जाते। उस तो पहला कई तैयारियां करनी पैंदियां ने, कई बार पेपर को पढ़ना पैंदा है, सीखना पैंदा है, याद करना पैंदा है, फिर जाके वो पेपर पैंदा है। जब पेपर वधिया होता है तो वो सचमुच ही कामयाबी का कारण बनता है। हालेलुया। जब तुसी विश्वासी प्यारे भैन ते भाईओ अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो खुदा का वचन अज असी बड़े ध्यान के नाल सीख के जाना है। हालेलुया। आओ असी पढ़ांगे प्रभु के वचन विचों यहोशुआ की किताब पहला अध्याय 7 और 8 में असी पढ़ांगे। यहोशुआ की किताब पहला अध्याय और 7 और 8 में असी प्रभु के वचन पढ़ांगे। जिन्ना भी पढ़ना मैं पढ़ना। इतना हो कि तुम यहाँ बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो अवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना ना ना बाएं तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। और हौसला रख। पंजाबी की बाइबल से लिखा तकड़ा हो अते हौसला रख। पंजाबी की पढ़ाने की बारी तू निरा तकड़ा हो अते बड़ा हौसला रख ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ मूसा ने तेरे हुक्म देता है पालना करके पूरा करे और तू सज्जे अथवा खब्बे ना मुड़े ਤਾਂ जो तू जिथे जावे तू जिथे भी जावे तेरा बोलबाला होवे यानी कि तेरा काम सफल होवे। हालेलुया। बोलबाला अर्थ है तेरा काम सफल होवे। बचन विच ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ गौर करांगे, ध्यान करांगे। बाइबल विच ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ एक बड़ी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ सी यहोशुआ उत्ते इजराइलियां ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ एक बड़ी ਸਾਰੇ बोलो की सी एक ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ सी। और ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ कौन पा रहा सी? मूसा। सारे बोलो कौन पा रहा सी? मूसा पा रहा सी। मूसा यहोशुआ कह रहा सी कि सचमुच ही और जद मूसा इजराइल कौम ते ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ चुकदा है और ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ चुकन तो बाद चलो सारा समा परमेश्वर का गुजारदा है, परमेश्वर दे नाल चलदा है, परमेश्वर दा वफा दे काम करदा है। और जब मूसा बुढ़ा होता है और सारे काम सफल करके वो मर जाता है तो उस तो बाद परमेश्वर मूसा पहला भी यहोशुआ ने कहता है कि मेरे जान तो बाद मेरे कमां तू पूरा करेगा। और उस तो बाद परमेश्वर कहता है आज परमेश्वर जो यहोशुआ नाल गल कर रहा सी तो कह रहा सी तकड़ा हो, हौसला रख। और वचन लिखा है और वचन लिखा आगे पढ़ांगे एदा फिर 7 तक पढ़ो और वचन का पालना कर और सुनो की कर पूरा कर। हालेलुया। तकड़ा हो, ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ मूसा ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਕਰ। और तू सज्जे अथवा खब्बे ना मुड़े। मतलब क्या जेड़ी मेरिया दास मूसा ने तेनू गल्लां आखियां सी उस तो ना सज्जे मुड़ना है ते ना खब्बे मुड़ना। हालेलुया। सज्जे ना मुड़ना ते खब्बे ना मुड़ना ये किधर नु जाना जी फिर सीधे। हालेलुया। ना
सज्जे ते ना खब्बे किधरों जाना जी सीधे हालेलुया तो सीधे चलने का अर्थ है योशुआ अपनी जिंदगी विच ना तू किसी की सुनी और ना तू अपनी मर्जी करी बस किदी आवाज सुननी परमेश्वर की हालेलुया ना तू अपनी मर्जी करी और ना तुसी किसी लोगों की सुननी बस किदी आवाज सुननी तू परमेश्वर की आवाज सुननी जेड़े लोग परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ परमेश्वर ਦੀ आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ परमेश्वर ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਏ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਫਲ होवेगा हालेलुया तेरा हर काम क्यों होगा सफल होगा तू जिधर भी जाएगा तेरे सफलता ही मिलेगी हालेलुया प्यारे भैन भाइयों परमेश्वर सानू कामयाबी देना चाहता है लेकिन कामयाबी हासिल करने तो पहला परमेश्वर को जो वायदे परमेश्वर को हुक्म दसदा है जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਨੀਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਕਮੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਕਾਲੀਪਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ कि बच्चों जो देखो इब्राहिम ने कितनी देर तक हौसला रखा और परमेश्वर ने उन्हें शर्मिंदा होने दिता नहीं हालेलुया इब्राहिम तो बाद इसहाक ने कितनी देर तक परमेश्वर ने हौसला रखा और खुदा ने उन्हें भी परमेश्वर ने शर्मिंदा होने दिता नहीं हालेलुया आज अब्राहम इसहाक याकूब की वारी नहीं आज तुहाडी ते मेरी वारी है ਅਸੀਂ खुदा की रखना है एक हौसला रखना है और तकड़े होना है ਅਸੀਂ कई बार जिस तरह आए उसी तरह नहीं चल जाने उसी तरह नहीं जाना होना ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ थोड़ा ऊपर लेके चलिए थोड़ा दुआ का दान बढ़ाइए थोड़ा प्रार्थना च बढ़िए संगति च बढ़िए परमेश्वर से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाइए हालेलुया कई बार कई लोग ऐसे गिने और 4-4 साल 5-5 साल हो गए ने कहिए चलो प्रार्थना करो जी प्रार्थना करनी होगी नहीं क्योंकि वो बढ़ते नहीं है हालेलुया बढ़ते नहीं है इसलिए उन्होंने विश्वास भी कच्चा है उन्होंने ईमान भी कमजोर है और उन्होंने कमजोरी में वेख के शैतान भी कर लेता फिर दब लेना ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਬ ਲਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ और ताकतवर हो सके हालेलुया क्योंकि यीशु साडा सब तो बड़ा ताकतवर सामर्थी खुदा साडे नाल है हालेलुया यहोशुआ ने आख्या तकड़ा हो अते परमेश्वर ने तू हर काम सफल करेगा आगे 8 च पढ़ा नहीं लिखा एक भविष्य की पोथी तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे हां बाइबल च लिखा ये जेड़ा वचन दी किताब है व्यवस्था दी पोथी है तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे हां परमेश्वर दा वचन साडे मुंह तो कदी वखरा ना होवे परमेश्वर दा वचन का है साडे मुंह ते हमेशा रहे दूजे शब्द कदी भी साडे मुंह ते ना आउण हालेलुया दूजे शब्द किहड़े ने बोलो दूजे शब्द किहड़े ने जी गाला और चुगली और की है जी निंदया और की है ना गैर कौमां दा नाम लेने और व्यर्थ गल्लां करनियां है ना इधर उधर बह के टाइम खराब करना ये सारियां गल्लां वच लिखा तेरे मुंह ते ना आउण हालेलुया लड़ाइयां झगड़े पाप करना ये सब तेरे मुंह ते ना आउण हालेलुया बाइबल च लिखा व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे हालेलुया तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे आगे पढ़ो वचन की लिखा सगो तू दिन रात उस ते ध्यान रख हां कितना ध्यान रखना जी दिन रात के हर संडे संडे है ना कुछ लोग कितना ध्यान करते हैं जी संडे दी संडे कईयां ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ ਵਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ मन के अंदर की चलती रहती है जी दुआ कर क्योंकि दिन रात ही रब वाल के गवा जी ध्यान हैगा या रस्ते दे उत्ते भी करी जा रहे जी दुआ करी जा रहे एक बार जलंधर तक पास्टर अमृतसर में आए और वो दस रहे सी और बड़ी अच्छी गवाही उन्होंने कहते कि मैं गड्डी चला रहा सी मैं कहते प्रचार करने जाना सी और मैं गड्डी चला रहा सी और कहते मेरा मतलब वर्शिप करता पाया सी मैं गीत बोली जा रहा नाल गड्डी चलाई जा रहा
ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ 40-50 ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਮਗਨ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੜਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਵੱਜਾ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੀ ਖਿਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਵੱਜ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ, ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸੁਣੋ। ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 3 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ, ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰ ਵੀ, ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਕੜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਉੱਠ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ 3 ਅਧਿਆਇ 7 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਦ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਸੀ? ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ 2 ਘੇਰਿਆ ਜੀ ਚੰਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੇ ਜੀ? ਭੀਖ ਮੰਗੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਔਰ ਗਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈਂਦਾ, ਵਚਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਕ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 35 ਜਾਏ ਉਹਦੀ 3 ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 35 ਦੀ 3। ਢਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ? ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਾਂਗਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ। ਔਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਤਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਾਰ ਬਹੁ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੋੜੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਔਰ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਕੱਲਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਹਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ 49 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਧ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ 49 ਕਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। हे दीपो, मेरी और कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राजाओं के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भगृह में से बुलाया। वचन लिखा, हे दूर दो उमतो कान लाओ और यहोवा ने मैनू ढिड तो ही बुलाया, सद लिया, बुलाया। जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। आगे पढ़ो। उसने मेरे मुंह की चौकी तलवार के समान बनाया। वचन लिखा, उन्हें मेरे मुंह तिखी तेज की तरह तिखी तलवार बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला दिन बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। आमीन। हालेलुया। जिथे भी असीं होइए खुदा साडा फिक्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन च लिखा ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਾਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਪਟਿਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਹੇ ਦੂਰ ਦਿਓ ਉਮਤੋ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਹਰਤ ਨੂੰ ਕੂਚ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਅਤੇ 13 ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਕੂਚ 4 ਅਧਿਆਏ 12 ਤੇ 13 ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੜੋ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਂ ਨਾ ਜਾਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਬਣਾਇਆ? ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੂੰਗਾ, ਕੌਣ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਜਾਖਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਅੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਕਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਹਰਤ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 50 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ 7 50 ਦੀ 7 ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। वह अपना माथा प्रभु मेरी की करता है? सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। वह अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया। हालेलुया। चकमक एक पत्थर का नाम है। चकमक एक पत्थर सी और चकमक पत्थर दियां पुराने समय च पुराने नियम च लोकी छुरियां बना लेंदे सी। लोकी छुरियां बनाते सी, लोकी हथियार बनाते चकमक पत्थर दे। और बाइबल च पंजाबी च पढ़ांगे साजनो और बच्चे की लिखा है? प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होया। मैं शर्मिंदा ना होया। इसलिए मैं अपना मुंह चकमक वांग बनाया। अते मैं जानदा हां, मैं अपना मुंह किंदा चकमक वांग बनाया ते मैं जानदा हां भाई मैं लज्जावान ना होवांगा, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होवांगा। हालेलुया। बस अपने मुंह ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
और व्यवस्था की पोथी अपने बच्चे के मुंह तो कभी वक्री ना हो देना, तो खुदा तुहानू कामयाबी देगा, खुदा तुहानू कभी शर्मिंदे होने देगा नहीं। हालेलुया। फिर लोगों को समझ आ रहा है, जब असीं खुदा दे नाल चलांगे मजबूत होवांगे, तकड़े होवांगे और ना सच्चे मुड़ना ना खब्बे मुड़ना। हुण दोबारा प्रभु नूं छड्ड के किसी होर पासे जाना नहीं है। हालेलुया। चाहे दुख आ जान, चाहे मुसीबत आ जान, चाहे शैतान परेशान करे, लेकिन अपना जीवन खुदा तो दूर नहीं करना। खुदा सानू बड़ी कामयाबी देगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर कभी शैतान नूं शर्मिंदा करेगा और खुदा सानू तेरे उच्चा भी करेगा। हालेलुया। मतलब क्या खुदा नूं मेरे सिर की करेगा, उच्चा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों कभी शर्मिंदे होता, खुदा तुहानू भी कभी शर्मिंदे होने देगा नहीं। आज असीं अपने घर बंद करिए। खुदा दा वचन कह रहा है, चकमक वांगू तुसीं भी मजबूत हो और तुसीं भी मूसा दी तरह परमेश्वर दे वचनां दी पालना करो। यहोशुआ ने खुदा दे वचन नूं ध्यान कीता, परमेश्वर दे वचन दी पालना कीती। बाइबल च लिखिया है, यहोशुआ ने भी ओ काम कीते जो मूसा तो भी उत्तम सी। यहोशुआ ने भी पानी नूं पाड़ के दो हिस्से करके इस्राएल कौम नूं पार लगाया। मूसा ने भी अपने लोकां नूं पानी दे दो हिस्से करके पार लगाया। बाइबल च लिखिया, जब मूसा ने जंग कीती, अपने हाथ अट के प्रार्थना कीती, जंग नूं जित लिया। जब यहोशुआ ने जंग कीती ते परमेश्वर अगे प्रार्थना कीती, सूरज ते चंद्रमा कदे खड़ा रहे, परमेश्वर ने यहोशुआ की आवाज भी सुन लिया। जब तो देते तड़े मुंह देते व्यवस्था की पोथी होगी, खुदा तड़ी आवाज भी सुन लेगा। तुसी वो जंग जित लवोगे जिहड़ी जंग तुसी लड़दे पए हो। तुसी वो विपता तो निकल जाओगे जिहड़ी विपता का सामना तुसी करदे पए हो। तुसी उस गरीबी तो निकल जाओगे जिहड़ी गरीबी तुहानू परेशान कर रही है। तुसी उस बीमारी तो छुट जाओगे जिहड़ी बीमारी तुहाडी जान लैण नूं तैयार है। खुदा उस बीमारी दूर करके तुहानू तकड़ा करेगा। ओदे पैर और गिट्टे तकड़े हो गए क्योंकि उसने वचन वाल ध्यान किया, प्रभु दे दासां दे वचन वाल ध्यान किया, प्रभु ते विश्वास किया। जिथे वो कभी पहला नहीं गया सी, खुदा ने जान दे लई तैयार कर दिता। वो हैकल दे बाहर फिरदा सी, कभी अंदर नहीं गया सी। जब पैर और गिट्टे तकड़े हो गए, हैकल दे अंदर चला गया। बाहर बैठने वाला इंसान हैकल दे अंदर चला गया। बाहर प्रार्थना सुनने वाला इंसान हैकल दे अंदर प्रार्थना कर रहा सी। ओ रबा रबा शखला रबा 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 रबा। आज प्रभु तानू यही कह रहा है, हे बाहर बैठने वालों, खुदा दे अंदर आ जाओ। खुदा तानू इस्तेमाल करेगा। हे दूर दे खुदा दे नेड़े आ जाओ। हे टापुओ, परमेश्वर ने तानू मां दी भुख तो चुन लिया है। परमेश्वर तानू नहीं छड़ेगा। तुसी सचमुच अपने आप को कमजोर, निर्बल ते निकम्मा समझदे हो, लेकिन खुदा दे तुहाडे मुंह नूं ताकतवर बनावेगा। जिवें मूसा नूं ताकतवर बनाया, जिवें यहोशुआ नूं आज्ञा दी, ऐदा खुदा तानू आज्ञा दे रहा है। ओ रबा शखला रबा 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 समा बा 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 रबा 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 रबा।